या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। मां को प्रश्न करा जायछि मानव प्रेम एवं दिव्य प्रेम मध्य कि संबंध रही। मानव स्तरीय प्रेम भगवत प्रेम उपलब्धि दिगरे एक प्रतिबंधक रूपे कार्य करे कि अथवा मानव स्तरीय प्रेम लगी सामर्थ्य को भगवत प्रेम लगी रही सामर्थ्यर एक संकेतक रूपे ग्रहण करा जाय परिबो नहीं कि? ख्रीष्ट रामकृष्ण और विवेकानंद प्रभृति महान आध्यात्मिक पुरुष माने आपणार प्रकृति रे असाधारण भाव प्रेममय और स्नेहशील हुई जीवन बंचिबार निदर्शन देखाई दे जाई नाहंती कि? माँ उत्तर दौरान महान विश्व शक्ति मान भितर प्रेम हेउछि गोटिए। एही शक्तिटी आपे रही थाए, यार गतिस्पंदन अबाध होई रही थाए एवं जेउ सबु वस्तु मध्यरे बा वस्तु मध्य देई प्रेम आपना को प्रकट करे सेगुड़िक ठारू ताहा सर्वदा मुक्त होई रही थाए। आपना को प्रकट करिवार एक संभावना देखिले ही प्रेम आपना को प्रकट करे। जोठारे ग्रहणशीलता रही थाए ताहा लागी जे कौनसी स्थान रे एक उन्मोचन रही थाए प्रेम आपना को सेठारे प्रकट कर दिए। तुमे जहाकू प्रेम बोली कहूछ एवं जहाकू तुमे केवल एक व्यक्तिगत बा व्यक्ति स्तरीय वस्तु बोली भावुछ ताहाकू केवल एई विश्व शक्तिटी को ग्रहण करी ताकू प्रकट बा अभिव्यक्त करिवा लगी रहिथिबा तुमर सामर्थ्य बोली ही कह जाय परिबो। एवं यही शक्ति एक विश्व शक्ति होइथिबारु एहाकू आमे आदौ एक अचेतन शक्ति बोली कहबा नाही। यह हेउची अत्यंत उच्च और मोहनीय भाव चेतनायुक्त होई रहिथिबा एक शक्ति। सचेतन भाव ही ताहा आपना को प्रकट करिवार मार्ग खोजी बुलु थाए। पृथ्वी रे आपना को उपलब्धि करिवार बाट खोजी बुलु थाए। अत्यंत सचेतन भाव ही प्रेम आपनार साधन और निमित्त गुड़ को निर्वाचित करि आनी। जो माने एक अनुस्पंदन जणाइबा लगी समर्थ होई रही थांती ताहा सेमानकु आपनार स्पंदन भूमि मध्य को जागृत करि नै आसे। जहा तार आपना भितर शाश्वत होई रही थाए प्रेम सेमानक मध्यरे ताहाकु ही उपलब्धि करिबा लगी प्रयास करे। एवं जेतेबेले सेही साधनाटी योग्य नुह बोली प्रमाण मिल जाए सेतेबेले प्रेम ताकू छाड़ी देई अन्य मानकर संधान करने सकाशे बाहरी जाए। सतयबा हठात कोठी को आसी प्रेम रे पड़ी जाइछन्ति बोली लोक माने अनुभव करिथांती। सेमाने आपनार प्रेम को आविर्भूत होई आसीबार बुद्धि प्राप्त हेबार वृद्धि प्राप्त हेबार एवं शेष रे म्लान होई जाउथिबार बेस लक्ष्य करथंती। अथवा एपरि मध्य होई पारे प्रेमर गति स्पंदन को अपेक्षाकृत अधिक दीर्घस्थायी कर रखि परिबा लगी जो माने विशेष भाव में योग्य होई रही थांती सेमानक क्षेत्र में प्रेम किछि अधिक अवधि पर्यंत अपसरी न जाई अवस्थित थाए। मात्र एही क्षेत्रटी रे सेमाने एक
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବରେ ଯେଉଁ ବୋଧଟିକୁ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେହି ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମର ଶାଶ୍ୱତ ସମୁଦ୍ରରୁ ଏକ ତରଙ୍ଗ ରୂପେ ଆସି ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ରହିଥିଲା। ଏଠି ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ କେତେ ଗୁଡିଏ ମହାନ ଶକ୍ତି ଆସି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ପ୍ରେମ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ୱିଦାଉଟ୍ ଲଭ୍ ଏଠି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ହେଇପାରିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ ସେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ସତ୍ୟ ଏମାନେ ସବୁ ଆସି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ପ୍ରେମ ହଉଛି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲେ। ସେକେଣ୍ଡରେ କହିଲେ ଯୋଉଠି ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଥାଏ ସେଠାରେ ପ୍ରେମଟି ବାହାରକୁ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ, ବା ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ସେ ଉନ୍ମୋଚନ ହୁଏ। ତମେ ଯାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ତରୀୟ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ଆମେ ଯୋଉ ଭାବୁଛୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରେମ କରୁଛି ବା ଭଲ ପାଉଛି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମାନବ ପ୍ରେମ କଥା ତ ପରେ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ପ୍ରେମର ଗତି ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ଦନ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ମାନବ ନିଜର ପ୍ରାଣର ଗତିବୃତ୍ତିକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ପୂରଣ କରୁଛି କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପୂରଣ କରୁଛି, ସେଇଟା ଆମେ ପରେ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର ଯୋଉ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଆମ ଭିତରେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଥାଏ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କଣ, ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରର। କିନ୍ତୁ ଏହା ହଉଛି କଣ ନା ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତିକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ତାପରେ ପୁରା ପାରାଗ୍ରାଫରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱର ସେ ହଉଛି ଏକ ଶକ୍ତି ଯିଏକି ନିଜକୁ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସାଧନ ଖୋଜୁଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ସାଧନ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉଠି ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଦେଖେ ସେଠି ସେ ପ୍ରକଟ ହୁଏ। ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯୋଉ ଖୋଜେ ଏମିତି ସେମିତି ଯାଇକି ଯାହା ପାଖରେ ତା ପାଖରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। କାହା ପାଖରେ ହୁଏ ନା ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ଭାବରେ ତାର ସାଧନ ଆଉ ନିମିତ୍ତକୁ ସେ ନିର୍ବାଚିତ କରି ଆଣେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ଭାବରେ। ଏବଂ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ସେ ସାଧନକୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ବି ଦେଖିଲେ ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ସମୟରେ ସେଠୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜକୁ ଅପସରି ନେଉଛନ୍ତି। ତାମାନେ ପ୍ରେମକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଆମ ପାଇଁ। ଏଠି ଯାହା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରକୃତରେ ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସେଟା ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ଏଠି ସେ କହିଲେ କଣ, ତାମାନେ ସାଧନଟି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଯାଏ ସେତେବେଳେ ତା ପାଖରୁ ସେ ନିଜକୁ ଅପସରି ନିଅନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହା ପାଖରୁ ଅପସରି ଯାଏ ସେ ନିଜେ ଜାଣି ପାରୁଥାଏ ଯେ କେମିତି କ୍ଷୟ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କେଉଁମାନେ ବି ଅଧିକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କରି ରଖିପାରିବା ଲାଗି ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡେଭଲପ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଦିନ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରେମ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ସେ ହଉଛି ଏକ ଶକ୍ତି, ସଚେତନ ଶକ୍ତି। ସେ ନିଜେ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛନ୍ତି କାହା ଭିତରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବେ। ତେଣୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଇଏ ମତେ ଠିକ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ, ଅବିକୃତ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ, ସିଏ ସେଠୁ ଅପସରି ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଅତି ତୀବ୍ର ଥିଲା ବୋଲି ସିଏ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଯାଇପାରେ, ଅପସରି ଯିବାର କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୋଧଟିକୁ ପୋଷଣ କରୁଥାନ୍ତି ତାହା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଭ୍ରମ। ଏବଂ ପୁଣି ଶେଷ ଲାଇନରେ କହିଲେ କଣ, ଯେ ସେଇ ପ୍ରେମ ହଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମର ଶାଶ୍ୱତ ସମୁଦ୍ରରୁ, ତାମାନେ ଯୋଉ ବିଶାଳ ମାନେ ପ୍ରେମର ଯୋଉ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ ଯୋଉ ରହିଛି ସେଇ ସମୁଦ୍ରରୁ ଗୋଟେ ତରଙ୍ଗ ମାତ୍ର ଆସି ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱମୟ, ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ୱତ, ତାହା ସର୍ବକ୍ଷଣ ହିଁ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି
ଏବଂ ସର୍ବକ୍ଷଣ ହିଁ ଆପଣାର ସାରସ୍ୱତ ଭୂମିରେ ଅଭିନ୍ନ ଓ ଏକ ରୂପ ହୋଇ ରହିଛି। ଏବଂ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତି, କାରଣ ବାହ୍ୟ ଭୂମିରେ ତାହା ଆପଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସ୍ତରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିକୃତି ଦର୍ଶନ କରିଥାଉ ସେଗୁଡିକ ପ୍ରେମର ବିକୃତି ନୁହେଁ, ସେଗୁଡିକ ହେଉଛି ନିମିତ୍ତ ଗୁଡିକର ବିକୃତି। ପ୍ରେମ ଯୋଉ ଯିଏ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି ସେ ତାର ବିକୃତି। ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥାଏ ସେ କଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ। ପ୍ରେମ ସବୁଠାରେ ହିଁ ଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମର ସଞ୍ଚରଣ ରହିଥାଏ। ସମ୍ଭବତଃ ପଥର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଇତର ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ତରରେ ପ୍ରେମର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏହି ମହାନ ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଯେତେ ଯାହା ବିକୃତ ହୋଇପଡେ ତାହା ସମ୍ପୃକ୍ତ ସୀମିତ ନିମିତ୍ତଟିର ଅସ୍ପଷ୍ଟତା, ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ହେତୁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସେଟା ହଉଛି କଣ, ଯେ ପ୍ରେମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଇପାରେ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ନୁହେଁ, ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଏପରିକି ପଥର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଇଏ ହଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ ବିରାଟ କଥାଟେ। ତା ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇତର ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଏହି ପ୍ରେମର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେମିତି ମାଲିକ ପ୍ରତି ଯୋଉ କୁକୁର ମାନଙ୍କର, ବିଲେଇ ମାନଙ୍କର ବା ପୋଷ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ତାର ଯୋଉ ଭାବ ଥାଏ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଥିଲା ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଯୋଉଠି ବି ଥାଏ, ଏବେ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଅବଶ୍ୟ ଜଣେ ଯୋଉ ସିଂହ ଛୁଆକୁ ଯୋଉ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାକୁ, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ନେଇକି ଛାଡିଛନ୍ତି, ତାପରେ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡିଛନ୍ତି, ତାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ସେତେବେଳେ ସେ ବଡ ହେଇଗଲାଣି, ଇଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ସିଂହ ଦେଖିଦେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ଆସି, ସିଏ ତ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ତା ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କୋଳାଗ୍ରତ କରି ଯେମିତି ତା ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦଉଛି, ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ଯିଏ ମତେ କଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ବା ଯେତେବେଳେ ମୋର ଅସୁସ୍ଥତା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଇଏ ମୋର ସେବା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋ ଭାଷାରେ ମୁଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ପ୍ରେମକୁ ଜାହିର କରୁଥାଏ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରେମ ବିକୃତ ନୁହଁ। ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଯୋଉ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ ସେଟା ପ୍ରେମର ବିକୃତି ନୁହଁ। ସେଟା ହଉଛି କଣ ନା ଯିଏ ନିମିତ୍ତ, ଯିଏ ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି ତାର ବିକୃତି। ସିଏ ଯଦି ଅସ୍ପଷ୍ଟତା, ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଭିତରେ ରହିଛି ତେବେ ସିଏ ବିକୃତ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। ଶାଶ୍ୱତ ଶକ୍ତି ପ୍ରେମ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆସି ଲାଖି ରହେ ନାହିଁ। ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାସନା ନଥାଏ, ଜାବୁଡି ଧରିବାର ଆଦୌ କୌଣସି କ୍ଷୁଧା ନଥାଏ। ଏଠି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକୁ ଜାଣିଯିବା ତେବେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୋଧଟି ଜାଣିପାରିବା। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ୱତ ମାନେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ ଏବଂ ମାନୁଷୀ ପ୍ରେମ, ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ପ୍ରେମର ବିକୃତି, ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ସଚେତନ ହେଇପାରିବା। କଣ କହିଲେ, ଏ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲାଖି ରହେ ନାହିଁ, ଜାବୁଡି ଧରେ ନାହିଁ କାହାରିକୁ, ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମନା ବାସନା ନଥାଏ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାସନା ନଥାଏ, ଏଇଟା ଦରକାର ସେଇଟା ଦରକାର କିଛି ନଥାଏ। ଜାବୁଡି ଧରିବାର ଆଦୌ କୌଣସି କ୍ଷୁଧା ନଥାଏ। ଆପଣାକୁ ହିଁ, ଏଇ ଶବ୍ଦଟି ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣାକୁ ହିଁ ନିଠ କରି ଦେଖୁଥିବାର କୌଣସି ଆସକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ଯେ ନିଜକୁ କେବଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା, ଆପଣାକୁ ହିଁ ନିଠ କରି ଦେଖୁଥିବାର କୌଣସି ଆସକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ଆମେ ଯେମିତି କହନ୍ତି ମୁଁ ନାହିଁ ତ ସେଇଟା ମାଙ୍କ କାମ ନୁହଁ, ଯିଏ କହେ ସେ ଅହଂରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ରହିଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯିଏ ନିଜକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରୁଛି, ମତେ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ଆଉ କାହାକୁ ନୁହେଁ, ଏଇ ଯୋଉ ସେନ୍ସ ବି ଗୋଟେ ଥାଏ ଆମର, ସେ ଯଦି ଆପଣାକୁ ଯିଏ ନିଠ କରି ଦେଖୁଛି ସେଇ ଯୋଉ ଆସକ୍ତି ସେ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ ପାଖରେ ନଥାଏ। ଆପଣାର ଶୁଦ୍ଧ ସଞ୍ଚରଣର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମାର ସମ୍ମିଳନକୁ ହିଁ ଲୋଡୁଥାଏ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହଉଛି ସିଏ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ
ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ କିପରି ସେ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ପରମଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହବ, ସେ ସେଇ ଗୋଟାକ ପଥରେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତାହାର ସେଇ ଲୋଡିବା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ନଥାଏ, ମାନେ ମିଶ୍ରିତ ଭାବ ନଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଉ କହୁଛୁ ତମେ ମୋର ଏଇଟା କରିଦିଅ ତାହେଲେ ମୁଁ ନଡିଆ ଦେବି, ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଏଭଳି କରିବା ଭୁଲ ବା ଠିକ କଥା ଉଠିନି। ଏଇଟା ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ବିକୃତି ବି ହେଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ କଣ ସେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମରେ ଏ ପ୍ରକାରର କୌଣସି ମିଶ୍ରଣ ଭାବ ନଥାଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଦୌ କୌଣସି ନିର୍ଭରଶୀଳତା ନଥାଏ, କୌଣସି ଭାବରେ ନିର୍ଭର ନଥାଏ। ଏଇଟା ହେଲେ ହିଁ ମୁଁ କେବଳ ମା ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବି। ବେଳେ ବେଳେ କୁହନ୍ତି ତମେ ଯଦି ଏଇଟା ନ କରୁଛ କି ମା ତମେ, ଯଦି ତମେ ସତରେ ମା ଅଛ ତାହେଲେ ଏହା କରିକି ଦେଖାଅ। ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ ପାଖରେ ନଥାଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଦୌ କୌଣସି ନିର୍ଭରଶୀଳତା ନଥାଏ। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଦେବାର ହିଁ ଲାଗିଥାଏ। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଦେବାର ହିଁ ଲାଗିଥାଏ। ପ୍ରତିଦାନରେ ଆଦୌ କିଛି ହେଲେ ମାଗେ ନାହିଁ। ଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ। ମଣିଷ ମାନେ ଏହି ପ୍ରେମକୁ ନେଇ କଣ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା କହିବାର ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରେମକୁ ସେମାନେ ଏକ କୁତ୍ସିତ ଏବଂ ଘୃଣ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତଥାପି ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ସହିତ ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ଆପଣାର ଶୁଦ୍ଧତାର ଉପାଦାନରୁ କିଛି ନା କିଛି ଅବଶ୍ୟ ସଞ୍ଚରଣ କରାଇ ଆଣିଥାଏ। ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକାଶେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲିଯିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକାଶେ ସେହି ପ୍ରେମର ଦିବ୍ୟ ସଂସ୍ପର୍ଶ, ଯାହା କିଛି ସୁନ୍ଦର ଓ ଯାହା କିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାହାକୁ ହିଁ ଜାଗୃତି କରି ନେଇ ଆସେ, ତାହାକୁ ହିଁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧିମନ୍ତ ଆକାର ଦେଇଯାଏ। ମାତ୍ର ତାପରେ ମଣିଷର ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ପ୍ରକୃତିଟି ପୁଣି ଉପରି ଭାଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ତାହାର ମୁଣା ନାନା ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧ ଦାବିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତାହାର ପ୍ରତିଦାନରେ କିଛି ନା କିଛି ସେ ମାଗି ବାହାରେ। ନିଜେ ଯାହା ଦିଏ ତାହାର ବିନିମୟ ସୂତ୍ରରେ ଆଉ କିଛି ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣାର ନିମ୍ନ ସ୍ତରୀୟ ତର୍ପଣ ଗୁଡାକ ଲାଗି ଚିତ୍କାର କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଆଗରୁ ଦିବ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା ତାହାକୁ ବିକୃତ କରି ପକାଏ, ଦୂଷିତ କରି ପକାଏ। କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଦଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ତ କହିଗଲେ ପ୍ରେମର ଲକ୍ଷଣ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମର ଲକ୍ଷଣ ମାନ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ, ଯେତେ ତା ଭିତରେ ଆସେ, ସେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ କଣ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି, ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଅଜ୍ଞାନତା, ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ କାମନା, ବାସନା, ଜଡତା, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଅହଙ୍କାର, ଇଏ ସବୁ ତାକୁ ବିସ୍ମୃତ ହେଇ ତାକୁ ବିକୃତ କରି ପକାଏ। କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଯୋଉ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି, ସେ ତାର ମୁଣାଟା ଖୋଲି ପକାଏ। ମୁଣାଟା ଖୋଲି ପକେଇକିରି ଯେତକ ଅଶୁଦ୍ଧ ଦାବି ସବୁ ଆଣି ଥୋଇ ଦିଏ। ସିଏ ଯାହା ଦିଏ ତାର ପ୍ରତିଦାନ ଆଶା କରେ ଏବଂ ବିନିମୟ ସୂତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ସେ କିଛି ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକାଶେ ବି ହଉ, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକାଶେ ବି ହଉ, ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରେମ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଯେତେବେଳେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ସିଏ ଦିବ୍ୟ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଯୋଉ ପାଇଥାଏ ତାହା ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଜାଗୃତି, ତାକୁ ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥା ତା ଭିତରେ ନେଇ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ତାକୁ ବିକୃତ କରି ପକାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯଦି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, କହିଲେନି ମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେବାର ଏକ ମନୋଭାବ ସବୁବେଳେ ଥାଏ, ପ୍ରତିଦାନରେ ସେ କିଛି ମାଗେ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ନିଠ କରି ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ନିଜକୁ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କେବେ ସେ ଭାବେ ନାହିଁ। ଜାବୁଡି ଧରିବାର ତ ଆଦୌ କୌଣସି କ୍ଷୁଧା ନଥାଏ, ତାର ବାସନା ନଥାଏ ଏବଂ କୋଉଠାରେ ସେ ଲାଖି ରହେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ତା ଭିତରେ ଏକ ଭାବ ଥାଏ ଯେ ସିଏ କିଭଳି ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ବା ପରମଙ୍କ ସହିତ ସେ କିଭଳି ଆମର ସମସ୍ତ ସତ୍ତାକୁ, ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ସେ କିପରି ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବ। ଏଇ ଭାବଟି ତାର ହଉଛି ନିଜସ୍ୱ ଭାବ।
ତାକୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ମଣିଷ ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇ ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଯେହେତୁ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇନାହିଁ, ଯେହେତୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ତାକୁ କଣ କରେ? ବିକୃତ କରିଦିଏ। ତା ଭିତରେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଅଜ୍ଞାନତା, ଯେତେକ ଘୃଣ୍ୟ ବସ୍ତୁ, କୁତ୍ସିତ କଥା, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଠାରୁ ଅହଙ୍କାର, ପ୍ରତିଦାନ, ଆସକ୍ତି ସବୁ ତା ଭିତରେ ଆଣି ବଢିଆ ରହୁଛି। ତା ମୁଣାଟିକୁ ଖୋଲି ଦିଏ। କହୁଛନ୍ତି ତାର ମୁଣା ନାନା ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧ ଦାବିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଦାବି କରି ବସେ। ପରମ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ସେଇ ପରମ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱଭାବତଃ ତାର ଆଧାରୀଭୂତ ଗତ୍ୟାତ୍ମକତା ଲାଗି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବେ, କେବଳ ସେଇମାନେ ହିଁ ତାହାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉକ୍ତ ଉନ୍ମୋଚନଟି ଯେତିକି ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇ ରହିଥିବ, ସେମାନେ ସେତିକି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ତାହାର ମୂଳଭୂତ ଶୁଦ୍ଧତା ସହିତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରି ଆଣିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଯେତିକି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତା ନିମ୍ନ ସ୍ତରୀୟ ମାନବ ସମ୍ବେଗ ଗୁଡିକ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ପଡେ, ସେତିକି ପରିମାଣରେ ତା ଅଧିକ ବିକୃତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଗ୍ୟ ହବା ପାଇଁ କହି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ, ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ମାନବୀୟ ସମ୍ବେଗ ଗୁଡିକ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ପୁରା ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିରୋକ୍ତି ନାହିଁ। ବଢିଆ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଥର, ଯିଏ ପ୍ରେମର ଆଧାରୀଭୂତ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରେମ ଲାଗି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ରହିନଥାଏ, କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିନଥାଏ, ପ୍ରେମର ଯଥାର୍ଥ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ତାହା ଲାଗି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରେମର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ କଦାପି ଭଗବତ ପରମ ସତ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଥରେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ମାଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଗଲି, ବା ମା ତ ମତେ ବାଛିଛନ୍ତି ନା, ଏସବୁ ମା ବାଛିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଛି, ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପରମ ସତ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡି ଦେଇଛୁ। ଇଏ ଖାଲି ବାହାର ପ୍ରକୃତି ନିଜ ମନକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କୁହେ। ଏଠି ମା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ ହବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ହବାକୁ ଯାଇ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଯୋଉ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଗଲେ, ସେଗୁଡା ଯଦି ରହିଛି ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ସେ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରେମର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେମର ଯଥାର୍ଥ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ତାହା ଲାଗି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ସିଏ କଦାପି ଭଗବତ ପରମ ସତ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଯେ ସିଏ ପରମ ସତ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଜ୍ଞାନର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣାର ଗତିପଥରେ ଏପରି ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଯଦି ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଗପଥ ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ପ୍ରେମ ଓ ଜ୍ଞାନକୁ ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଜ୍ଞାନକୁ ଭାଗବତ ସମ୍ମିଳନ ପଥର ଆଲୋକ ରୂପେ ଏବଂ ପ୍ରେମକୁ ଯାବତୀୟ ଜ୍ଞାନର ହୃଦୟ ରୂପେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଆତ୍ମାର ଅଗ୍ରଗତି ପଥରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରେମ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ପ୍ରେମକୁ ଅଲଗା ବୋଲି ବାରି ପାରିବାକୁ ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ନଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତୁମେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ବିଭାଜନ ଓ ଯୋଉ ତାରତମ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିଥାଅ, ତାହା ହେଉଛି ଏଇ ମନରେ ହିଁ ଏକ ବିରଚନା। ତୁମେ ଥରେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନକୁ ଉଠି ଯାଇ ପାରିଲେ ସେଇ ତାରତମ୍ୟଟି କୁଆଡେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛୁ, ସେଠି ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରେମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ମାର୍ଗରେ ମାଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଯିବ, ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରେମ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଆସି ମିଳିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରେମ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରେମ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଦିଟା ଯାକ ଭିତରେ କିଛି ବିଭାଜନ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଏଇଠାରେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମର ମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖୁଛୁ। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶର ଇଚ୍ଛା କରି ପୃଥିବୀସ୍ଥ ଜୀବନ ରୂପାନ୍ତରିତ ଘଟାଇବା ଲାଗି ଯେଉଁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି
ଦିବ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମକୁ ଏକ ବୃହତ୍ତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ସହିତ ପ୍ରକଟ କରିପାରିଛନ୍ତି। କେତେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପ୍ରକଟନର ଶୁଦ୍ଧତା ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ଯେ ସମୁଦାୟ ମାନବ ସମାଜ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ବି ବୁଝିଛି। ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଏବଂ ପ୍ରେମର ଅସମର୍ଥ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଅପବାଦ ବି ଦେଇଛି। ମାତ୍ର ଏ କଥାରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବଶ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ପ୍ରେମ ଦିବ୍ୟ ଆକାରରେ ରହିଛି, ଏକ ଦିବ୍ୟ ଉପାଦାନ ରୂପେ ରହିଛି। ପ୍ରେମ କହିଲେ ମଣିଷ ଯେପରି ବୁଝେ ସେପରି ଆକାରରେ ଅଥବା ସେହି ଉପାଦାନ ରୂପେ ଆଦୌ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପ୍ରେମର କଥା କହେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ପ୍ରେମକୁ ଏକ ସମ୍ବେଗଗତ ଭାବପ୍ରବଣ ଦୁର୍ବଳତା ସହିତ ନେଇ ଏକାଠି ଗୁନ୍ଥି ଦେଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟା ସୁଦ୍ଧା ଭୁଲିଯିବା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ରହିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଇଦେବା ଲାଗି ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥାଏ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିରୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗି ଯେଉଁଠାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନଥାଏ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ନିବେଦନ ହିଁ କରିଦେଉଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତିଦାନରେ କେବେ ହେଲେ କିଛି ମାଗୁନଥାଏ। ମଣିଷ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବିଧି ଗୁଡିକ ପ୍ରାୟ ଅଜ୍ଞାତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରେମ ଦୁର୍ବଳ ଓ ଭାବପ୍ରବଣ ନାନା ସମ୍ବେଗ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ତାହା ଭାରି କଠିନ ଓ ଉଷ୍ମତାହୀନ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହୋଇଥାଏ। ତା ଭିତରେ ପ୍ରେମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ପ୍ରଗାଢ଼ତମ ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନି ନେଇ ପାରିବା ଲାଗି ସେମାନେ ଆଦୌ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ କଥା ଉଠେ ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଯୋଉ ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ବେଗକୁ ନେଇକି ମାଡି ବସିଥାଏ। ସମ୍ବେଗଗତ ଭାବପ୍ରବଣ ଦୁର୍ବଳତା ଭିତରୁ ସେ ବାହାରି ପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ସେଇଟା ନାହିଁ ସିଏ କହେ ଏଠାରେ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ରାଧାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଧା ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମମୟୀ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରେମ, ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁର ଛାଡିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ଯୋଉମାନେ ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଭାବ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ସମସ୍ତେ ବିରହ ବେଦନାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଧା କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ ସେ ତ ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ତ ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ସେ କୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି? ସେ ତ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତ ମୋ ସହିତ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରିବି? ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିରହ ବେଦନା ଆସିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କବି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନ ରହିଛି ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ରାଧା କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ରାଧା କିଛି କୌଣସି ଜାଗାରେ ରାଧା ବିରହ ବେଦନାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋପୀ ମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆରେ କୃଷ୍ଣ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତୁ କାନ୍ଦୁନୁ କେମିତି? ସେ କହୁଛି କୋଉଠି କୃଷ୍ଣ ପଳେଇଲେ? କୃଷ୍ଣ ତ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବପ୍ରବଣ ଯୁକ୍ତ ସମ୍ବେଗ ଭିତରେ ରହିଯାଉ, ସେଇ ଦୁର୍ବଳତା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିଯାଉ। କେବଳ ସେଇ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ପ୍ରକାଶ ନ ପାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କହୁ କଠୋର। କେତେ ପାଷାଣ ହୃଦୟ ତାର, ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବ ଆମେ କହିଥାଉ। ତେଣୁ ମା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରେମ ଦୁର୍ବଳ ଓ ଭାବପ୍ରବଣ ନାନା ସମ୍ବେଗ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ତାହା ଭାରି କଠିନ ଓ ଉଷ୍ମତାହୀନ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ଭିତରେ ପ୍ରେମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ପ୍ରଗାଢ଼ତମ ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନି ନେଇ ପାରିବା ଲାଗି ସେମାନେ ଆଦୌ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମା ଆଉ ଟିକେ ରହିଲା, ଆମେ କାଲି ଆଲୋଚନା ଆଗ କରିଦବା। ମାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ଆମେ ରଖିବା। ମା 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 Ma, thank you all, Robert.